पंजाब दे विच इस वेले झोने की कटाई दे नाल ही जारी है पराली नूं खेतां दे विच साड़न दा सिलसिला भी। और हैरानी की गल यह है कि लगातार किसानां नूं इस पूरी प्रक्रिया के चिंताजनक तत्थां बारे जताए जाने तो बाद भी लगातार पराली नूं खेतां दे विच साड़न दा सिलसिला लगातार जारी है। और फिलहाल इस नाल जमीन की उपजाऊ शक्ति तो घट हो ही रही है। इस तो इलावा जो पोल्यूशन साढ़े आले दुआले फैल रहा है उसका जो पद्धर है वह भी वध रहा है। फिलहाल क्यों ये सब कुछ हो रहा है सारी आज की इस खास रिपोर्ट दे विच नज़र पावांगे। पिछले कुछ दिनों तो पंजाब च कई थाईं आसमानी धुंध छाई हुई है। यह धुंध सर्दियों की नहीं सगों खेतों विच पराली साड़न की धुंध है। वातावरण विच फैली इस धुंध विच 80% पराली का जहरी धुआं है। सरकार वालों पाबंदी लगाने के बावजूद किसान लगातार पराली का नाड़ साड़ रहे ने तां जो अगली बिजाई लई खेत तैयार किए जान। इस अग नाल जिथे वातावरण प्रदूषित हो रहा है उथे जमीन ਲਈ भी यह अग घातक है। जमीन दे सीने ते अग वाल के किसान जाने अनजाने अपने नाल कुदरत दा भी नुकसान कर रहे ने। सरकार अते खेतीबाड़ी महकमे वालों हर बार किसानां नूं अजिहा ना करन लई प्रेरिया जांदा है पर असर कुछ नहीं दिसदा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਗੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਥੇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ। सफेद धुआं पीला धुआं चारे पासे धुआं ही धुआं। यह धुआं पैदा हो रहा है झोना की कटाई बाद नाड़ नूं अग लगाउण ते। इस धुएं नाल प्रदूषण की मोटी चादर का धुआं छा जाता है। रुख बूटे नाड़ की अग नाल झुलस जाते ने। किसानां दे मित्र कीड़े भी इस अग विच खत्म हो जाते ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। इस अग नाल जिथे किसानां नूं काफी नुकसान हुंदा है उते पूरी मनुखता जिस विच किसान भी शामिल है एक अनचाहे दुख नूं भोगन लई मजबूर हो जांदे ने। पूरे पंजाब विच तकरीबन 79 लाख एकड़ रकबे दे विच झोने की फसल बीजी गई है अते हुण जद कटाई दा सीजन है नाल ही नाल किसानां नूं चिंता है अगली फसल लगाए जाण दी भी। अजिहे विच किसान रहंद खुहंद नूं जो है अग लगा दिंदे ने। अजिहे विच जमीन की उपजाऊ शक्ति घट हुंदी है। इस दे नाल पोल्यूशन दा लैवल काफ़ी वध रहा है जबकि किसानां दे मित्र कहे जांदे जमीनी कीड़े भी मर रहे ने। झोने की फसल की कटाई तो बाद इस दी पराली नूं अग लाउण दी रिवायत पंजाब विच खतरनाक रूप धारण कर चुकी है। इस वेले पंजाब भर दे विच कटाई चल रही है ते कटाई तो बाद खेतां विच बचे नाड़ नूं अग लाउण दा काम भी सरेआम चल रहा है ते पूरा पंजाब जहरीले धुएं दी मार हेठ आ चुका है। पिंडां विच लोकां नूं साह लेना औखा हो गया है। भावें कि शहर भी इस ते मारू प्रभाव तो बचे नहीं ने पर सब तो वध असर पिंडां विच वेखण नूं मिल रहा है। इस धुएं दे करके लोकां विच खंघ जुकाम एलर्जी जिहियां बीमारियां आम वेखियां जा रहीਆਂ ने। इस तो इलावा दमा तपैदिक अते कैंसर जिहियां भयानक बीमारियां दी लपेट विच भी इस दे चलदियां ही लोक आ रहे ने। सिर्फ मनुखी जीवन ही इस धुएं नाल प्रभावित नहीं सगों पूरी बनस्पति अते जीव जंतु भी इस धुएं दे कहर दा शिकार हो रहे ने। खेती विग्यानियां मुताबिक झोने दी पराली नूं अग लाउण नाल ना सगों जमीन दी उपजाऊ शक्ति घट रही है सगों इस दे नाल किसानां दे खेतां दे मित्र कीड़े भी मर जा रहे ने।
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਲੱਖ ਟਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ, ਫਾਸਫੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ ਧੂਏ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਝੱਖੜ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੇਆਮ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੇਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾੜ ਸਾੜੇ ਬਗੈਰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ।